प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्त। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्तिदूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनिभवर्ण तनुविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमानसूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचारसुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषं निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिं सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कं दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् ఓం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీగురుభ్యో నమః హరి ఓం. చాతుర్మాస్య ప్రభావము విన్న తరువాత వశిష్ఠమునీంద్రుడు జనక మహీపతికి మరొక విషయం తెలియచేస్తున్నారు. ఓ జనక మహారాజా, పుణ్యమైనటువంటి ఈ విశేషములన్నిటినీ అగస్త్య మహామునికి అత్రి మహాముని తెలియచేశారు. కార్తీక మాసం అత్యంత పుణ్యమైనటువంటిది. దీనితో సమానమైనటువంటి మాసం మరొకటి లేదు. వేదముతో సమానమైనటువంటి శాస్త్రం మరొకటి లేదు. ఆరోగ్యంతో సమానమైనటువంటి సంపద మరొకటి లేదు. అందుచేతనే పెద్దలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అన్నారు. శ్రీమన్నారాయణుడితో సమానమైనటువంటి దైవము లేదు. కార్తీక మాసంతో సమానమైనటువంటి మాసము లేదు. అందుచేతనే ఈ నదులలో స్నానం చేయాలి. శివకేశవులను భేదము లేకుండా ఆలయములలో దీపారాధన చేయాలి. దీపదానములు చేయాలి. త్రేతాయుగంలో పురంజేయుడు అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక మహారాజు ఉన్నాడు. ఆయన సమస్త శాస్త్రములు చదువుకున్నాడు. రాజ్య పట్టాభిషిక్తుడైనాడు. ప్రజలను ఎట్టి ఆపద లేకుండా పాలిస్తున్నాడు. కానీ కొంతకాలమునకు ధరించేనులు ఒక విపరీతమైనటువంటి కోరికలు కలిగినాయి. అమితమైనటువంటి ధనాశ కలిగింది. రాజ్యాధికారం గర్వం కలిగింది. జ్ఞానహీనుడైనాడు. దుష్టబుద్ధి కలవాడైనాడు. దయాదాక్షిణ్యములను విస్మరించాడు. బ్రాహ్మణ మాన్యములన్నీ కూడా లాక్కున్నాడు. పరమలోభి అయినాడు. జారులను చోరులను చేరదీశాడు. ప్రజలను పీడించడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రజలందరూ ఇతని యొక్క పరిపాలనలో భీతాబహులైనారు. భయపడిపోయినాడు. దౌర్జన్యం నలుదిక్కులా వ్యాపించింది. ఇది గ్రహించినటువంటి కొందరు రాజులు, కొంకణ కెంకణ రాజులు, అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ మొదలైనటువంటి రాజులందరూ ఏకమైనారు. ఈ దుష్ట పరిపాలన నుండి అంతము బంధించాలి అని కాంభోజరాజుని నాయకుడుగా చేసుకుని రథగజ తురగ పదాతి దళముల యొక్క రణగొణ ధ్వనులతో పదాతి సైన్యములతో బలాన్వితులై రహస్య మార్గం కుండా అయోధ్యకు విచ్చేసి పురంజయుని చుట్టూతా బంధించడానికి యుక్తులైనారు. అయోధ్యను ముట్టడించారు. నలువైపులా శిబిరములను నిర్మించారు. నగరాన్ని దిగ్బంధం చేశారు. ఈ దుష్టమైనటువంటి పురంజయుని యొక్క రాజ్యము నుంచి మనం విముక్తి కలగాలి. అసలు ఈ పురంజయుని బంధించాలి. ఈ రాజ్యమును స్వాధీనం చేసుకోవాలి. అయోధ్యను ముట్టడించినటువంటి సంగతి జారుల వలన తెలుసుకున్నాడు. చారుల వలన ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో పురంజయుడు సర్వసన్నద్ధుడైనాడు. ఎదుటి పక్షము వారిని బలాధిక్యత కలిగినటువంటి వారు కదా, గ్రహించలేకపోయినాడు. బలము కలిగినటువంటి వారు వారందరూ ఇతని పక్షాన చాలామంది దూరమైపోయినారు. దేనికని దుర్వ్యసనపరుడై, దుష్టబుద్ధి కలవాడై, దయాదాక్షిణ్యములు లేనటువంటి వాడై, అహంకారి అయి, ధనమే ప్రధానమని భావించి ధనాశ కలిగినటువంటి వాడై ప్రజలను పీడించడంతో ఈ ప్రజలే కొందరు ఇతనికి దూరమైనాడు. ఈ విషయము గ్రహించలేదు. శత్రువుల యొక్క బలం పెరిగింది. తన యొక్క బలం తరిగింది. తన యొక్క బలం తగ్గడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అధర్మవర్తనే. అధర్మము చేసినటువంటి వ్యక్తికి బలం ఉండదు. ధర్మపరుడైనటువంటి వ్యక్తికి అన్ని బలములు మెల్లమెల్లగా చేరుతూ ఉంటాయి. మొట్టమొదటగా ధర్మమును ఆచరించేటువంటి వాడికి ఎవ్వడూ ఉండడు. తరువాత అందరూ వస్తారు. అధర్మమును ఆచరించేటువంటి వాడికి మొట్టమొదట చాలామంది ఉంటారు. ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా దూరమవుతారు. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే సాయంకాలపు నీడ ఉదయకాలపు నీడలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే మానవుని యొక్క స్నేహశీలము కానీ ఎలా ఉండాలి అంటే సాయంకాలపు నీడలా ఉండాలి కానీ ఉదయపకాలపు నీడలా ఉండకూడదు. ఉదయకాలపు నీడ మొట్టమొదట చాలా దీర్ఘంగా ఉంటుంది. రాను 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 కురచైపోతుంది.
సాయంకాలపు నీడో మొదట కురతగా ఉంటుంది, చిన్నదిగా, రాను 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 దీర్ఘమవుతుంది. కాబట్టి ఉన్నతమైన దేదీప్యమానమైనటువంటి విశేషములలో అందరూ కూడా దూరమైనారు. ఒంటరివాడైనాడు, బలహీనుడైనాడు, అయినా సరే వారాలను జయించేది అహంకారాన్ని చెందాడు. రథమిక్కి సైన్యాధిపతులను పురిగొల్పి చతురంగబల సమేతుడై సైన్యముతో యుద్ధ సన్నద్ధుడైనాడు. ఎదుర్కొనలేక ఒక్కసారి ఆ శత్రువులను జయించాలి అని పురంజనుడు ఒక్కసారి భేరీ భాంకారములు మ్రోగించాడు, శంఖనాదములు మ్రోగించాడు, సింహనాదాన్ని చేశాడు, మేఘ గర్జనలు చేశాడు. అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజరాజులందరిని కూడా నేను జయించగలను అనుకుంటున్నాడు భ్రమతో. అధర్మం ఎప్పటికైనా నశించేదే, ధర్మము ఏనాటికైనా జయించేదే. ధర్మమే ఈ లోకమును శాసించేది, సత్యమే ఈ లోకమును శాసించేది. సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమల అహింసలే ఈ లోకమున నిత్యమై సత్యమై ప్రకాశిస్తాయి. కానీ మిగిలినటువంటివి ఏవి తాత్కాలికంగా ఉన్నా కాలక్రమంలో అంతరించిపోయేవి. ఎందరో రాజుల యొక్క చరిత్రలు మనం వింటున్నాం, ఎందరెందరో మహనీయుల యొక్క చరిత్రలు వింటున్నాం. కొందరినే మనము గౌరవిస్తున్నాం, నమస్కరిస్తుంది ఈ లోకం. కనుక ఈ పుణ్యమైనటువంటి విశేషములలో అఖండమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి శత్రు రాజులు బయలుదేరుతూ ఉంటే పురంజేయుడు యుద్ధ సన్నద్ధుడైనాడు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాస మందహాస స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యా అరవిందాసన సుందరీముపాసే. శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి దివ్య చరణములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములతో సౌందర్యలహరిలో ఈనాటి శ్లోకాన్ని మనం నేర్చుకుందాం. భవానిత్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్ కథయతి భవానిత్వమితి యః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజిత పదం. భవానిత్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణామితి స్తోతుం వాంఛన్. ఈ శ్లోకంలో మోక్షాన్ని కోరేటువంటి ఉపాసకులు అమ్మను ఎలా ప్రార్థన చేస్తారో ఆ పద్ధతి చూపించాడు. ఎప్పుడు కూడా తల్లి కారుణ్యాన్ని మనం ఉపాసన చెయ్యాలి, దాని యొక్క ఫలితం చెప్పాడు. భవానిత్వం దాసే, తల్లి భవానీ, అమ్మా నీవు దాసుడవైనటువంటి నాపైన కరుణ చూపించు తల్లి. ఇలా ఏ సాధకుడైతే అమ్మకు దాసుడిగా తనను తాను అనుకుంటాడో, ఈ భవాని నీవు అనేటువంటి ఈ రెండు మాటలు మాత్రమే పలికి ఆ వాక్యాన్ని ఇంకా పూర్తి చేయక ముందే మహావిష్ణువు బ్రహ్మదేవేంద్రాదుల చేత దేవతాశ్రేష్ఠుల కిరీటాలచే హారతి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి పాదములు కలిగిన నీ సాయుజ్య పదవిని అతడికి అందిస్తావు. ఇది తల్లి కరుణ. ఇప్పుడు తల్లిని మనకు ఎవరి దగ్గర నుంచి అప్పు కావాలి అడిగినప్పుడు వాడిని నీవు ఇంద్రుడివి చంద్రుడివి అని ఏదో స్తోత్రం చేస్తాం. కాస్త మనకు పని కావాలన్నప్పుడు ఆ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఆ గుణాలు లేనప్పటికీ పొగడతాం. వాడు పొగడతనేటువంటిది వారికి ఇష్టమైనట్లయితే వాడు వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు. కానీ అమ్మ అట్లా కాదండి, తల్లిని పొగడ్డం కాదు. తల్లి ఎంత శీఘ్ర ఫలితం ఇస్తుందంటే, భవానిత్వం ఈ మాట పూర్తయ్యేసరికేనట అమ్మ ఇచ్చేస్తుందట, అడగక్కర్లే. ఇప్పుడు అమ్మ ఆకలి అవుతుంది అని అడిగితే పెడుతుందా?
బిడ్డ ఆకలి తల్లి గ్రహిస్తుంది. ఏ సమయానికి బిడ్డకి ఏది ఇవ్వాలో ఆ తల్లికి తెలుసు. కానీ మనం అనుకుంటాం తల్లిని అడగాలి అని. కానీ అడగకుండానే అన్నీ ఇచ్చే తల్లి అడిగితే ఇవ్వదా చెప్పండి? అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భవానిత్వం దాసే అని అడిగింతలో ఇచ్చేస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే భవానిత్వం అనేటువంటి 2 మాటలు పూర్తి చేయకముందే అమ్మా ఈ విశేషం ఏమిటి అంటే భవుడు అంటే ఈశ్వరుడు, భవుడు. భవాయ నమః అంటే భవత్వం జలత్వంలో ఉంటుంది. జలంలో ఉండే ఈశ్వరుడిని భవుడు అని కీర్తిస్తాం. ఇక్కడ అమ్మా నీ శివుడి శరీరంలో ఎడమ భాగాన్ని అపహరించినటువంటి ఓ తల్లి, నా హృదయంలో ఓ చిన్న కోరిక ఉంది తల్లి అని చెప్పింతలో పడే ఆ తల్లి ఇచ్చేస్తుంది అన్నారు. కావున చక్కటి భవానిత్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం, నీవు భవానివి అంటే శివుడి యొక్క రాణివి, నేను నీకు దాసుణ్ణి, నీ కరుణాదృష్టితో ఒకసారి నన్ను చూడు తల్లి అని దాసుడు ప్రార్థన చేసేటువంటి శ్లోకం. ఇక్కడ ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల ఐహికమైనటువంటి కోరికలు అంటే ఓ ఇల్లు కావాలి, ధనం కావాలి, పిల్లవాడికి సీటు రావాలి, ఇవన్నీ ఐహికమైనటువంటి కోరికలు. ఐహికమైనటువంటి ఏ కోరికలు ఉన్నా అటువంటి కోరికలన్నీ తీరుతాయి అని, సామ్రాజ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని, అలాగే సకల లోక ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కూడా ఈ శ్లోక పఠనం ద్వారా వస్తుంది అని. ఇది చాలా చక్కటి శ్లోకం. దీన్ని పఠించి అందరూ కూడా ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహం పొందుతారుగాక. భవానీ అనుగ్రహం పొందటమే మనం ఈ భవ సంసారం నుంచి దూరం అవుతాం. సర్వం శ్రీ మాతృదివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఆయన గుండెలు బాదుకొని ఏడ్చి, కుమారా ఎంత అన్యాయం అయిపోయావురా అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో నారద మహర్షి అక్కడికి వచ్చాడు. నారదుడి పాదాల మీద పడి, ప్రభు నువ్వు గురువువి, నీ పాదాలు పట్టుకున్నాను, నీ అంతటి సద్గురువు నాకు లభించి కూడా, నీ వంటి గురువు వల్ల నాకు సంతానం లభించి కూడా ఆ సంతానం వ్యర్థమైపోయింది, నన్ను కాపాడన్నట్ట. అప్పుడు నారదుడు చిరునవ్వు నవ్వి, చిత్రకేతు, భూమి మీద పుట్టాక చావని వాడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? ఒకసారి చూపించు నువ్వు. ఈ భూమండలంలో పుట్టాక యావజ్జీవితం ఉట్టిగట్టుకుని ఊరేగేవాడు ఉన్నాడా? ఇవాళ వాడు, రేపు నువ్వు. గతానుగతికో లోక, ఒకడిని అనుసరించి ఇంకోటి పెడుతూనే ఉంటాడు. సావని పుట్టని త్రోవ వెతిక్కోవడం జ్ఞానం అంటే. భగవంతుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి పాదపద్మాలు ఆశ్రయిస్తే నీకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు నీ కుమారుడు చచ్చిపోయాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, వాడు చావనూ లేదు, పుట్టనూ లేదు. వాడి ఆత్మ సర్వాంతర్యామిగా అన్ని చోట్ల ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇవాళ నీ కొడుకుగా పుట్టిన వీడు ఇంత పూర్వం ఎవరికి కొడుకుగా పుట్టాడో, మరి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తపోతున్నాడో. నువ్వు కూడా అలాగే ఇవాళ రాజుగా ఉన్నావు, ఇంత పూర్వం ఏ బూజుగా పుట్టావో, భవిష్యత్తులో ఏ ఇంట్లో మరో రూపంలో పుట్టబోతున్నావో నీకు తెలియదు. ఈ అజ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టు, నీలో ఉన్న మాయని విదిల్చుకో. ఇది నా భార్య, వీడు నా భర్త, ఈతడు పుత్రుడు, ఈమె పుత్రిక, కూతురు, అల్లుడు, కొడుకు, కోడలు. ఈ భవబంధాలన్నీ అజ్ఞానం క్షణాలలో వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. కన్ను మూసి తెరిచేలోపు అన్నీ నశించిపోతాయి. ఆ తర్వాత చూస్తే తుదికి నీవు ఉండవు, నేను లేను, అంత నశ్యం. యదృశ్యం తన్నశ్యం. కాబట్టి ఈ గృహంలో మిగిలేది ఏది లేదు. కంటికి కనపడింది ఏదైనా నశించిపోక తప్పదు. అందులో మానవుడి చూపు చాలా గొప్పది. మనిషి తన కంటితో ఏ వస్తువును చూసినా ఆ వస్తువు ఎప్పుడో కూడా నశించిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. బండర అయినా సరే ఎప్పటికీ నాశనం కాని గండశిల కూడా మనిషి కళ్ళలో పడిందంటే ఢామ్ అనవలసింది. మన దృష్టి అంత గొప్పది మరి. అందుకే ఈ మానవుడు దృష్టికి కనపడింది ఏదైనా సరే యత్, ఏది దృశ్యం కనబడుతున్నదో తత్, అది నశ్యం, నశించిపోయి ఉన్నది. యదృశ్యం తన్నశ్యం అంటే ఇదనమాట. కంటికి కనబడేవేవైనా సరే కాలి బూడిదవ్వడమో లేక క్రమంగా శిథిలమైపోవడమో జరుగుతాయి. నా మాట విను, శోకం విడిచిపెట్టు. మహావీరుడివి నీవు, జ్ఞానివి. అందులోనూ మానవ జన్మలో కూడా మహారాజ జన్మెత్తావు. 10 మందికి బోధించవలసిన వాడివి. అనగా
మీరు చెప్పిందంతా నిజమేనండి, అందరూ పుడతారు చచ్చిపోతారు, కానీ మరీ బొత్తిగా పుట్టగానే చచ్చిపోతే దుఃఖం కదండి అన్నాడు ఆయన. నాయన అయితే ఓ పని చేద్దాం, నీకు అత్యద్భుతమైన నారాయణ కవచాన్ని ఉపదేశిస్తాను. ఈ నారాయణ కవచం భాగవతంలో 6వ స్కంధంలో ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 6వ స్కంధంలో చాలా గొప్పది ఆ కవచం. వేదవ్యాస మహర్షి మన కోసం సంస్కృత భాగవతంలో నారాయణ కవచం ఇచ్చాడు. తెలుగులో ఆయన శిష్యుడు కూడా అందంగా అనువాదం చేశాడు. ఈ కవచాన్ని పఠించు. ఈ కవచం పఠిస్తే చచ్చిన నీ కొడుకు బతుకుతాడు, కానీ బతికిన తర్వాత వాడికి నీకు సంభాషణ జరిగాక అప్పుడు కూడా నీ కొడుకు కావాలో వద్దో నువ్వే తెలుసుకో అన్నాడు. వెంటనే గురువుగారు ఇచ్చారు కదా మంత్రం, మళ్ళీ మనకు అనుమానం రావాలి. ఏమండి కొడుకు చచ్చిపోయాడు కదా అంటే, పిల్లలు పుట్టగానే ఎక్కువ కాలం బతకకుండా చచ్చిపోతే స్నానం చేయగానే ఆ మైలు పోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ రోజులు బతికితే అప్పుడు దాన్ని బట్టి సూతకం అనేది నిర్ణయింపబడుతుంది. ఈ కుర్రాడు పుట్టిన 3వ రోజే చచ్చిపోవటం వల్ల ఆ రోజు స్నానంతో అతనికి సూతకం పోయింది గనక, మైలు పోయింది గనకే 2వ రోజే నారాయణ కవచం ఇచ్చాడు ఆయన. తెలియక చాలామంది ఇంటి పేరిటోడు ఎవడు చచ్చిపోయినా ఏడాదంతా దీపాలు మానేయడం, దీపాలు వెలిగించడం మానడం బదులుగా పొయ్యి వెలిగించడం మానరే. అబ్బే అది మాత్రం అడక్కో. ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, తల్లి చచ్చిపోతే 6 నెలల పాటు మాత్రమే సూతకం. తల్లికి 6 నెలలే. ఆ 6 నెలలు యజ్ఞములు చేయకూడదు, లేదా ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేయకూడదు, ఇంట్లో నిత్య దీపారాధన చేయకూడదని అసలు ఎవడు చెప్పలే, ఏ శాస్త్రము చెప్పదు. అలా చెప్పిందంటే అది ఒట్టి మోసం. అలా చెప్పిన వాడికి చదువు రాదని అర్థం అనమాట. కొండ బదలు కొట్టినట్టుగా ఇలా చెబుతున్నానని ఏమనుకోకండి. దీపారాధన, నిత్య పూజ, సంధ్యావందనములు ఏ సూతకంతో సంబంధం లేకుండా చెయ్యాలి. అభిషేకాలు ఉంటాయి, ఏదో మహన్యాసపూర్వక మహారుద్రాభిషేకాలు కానీ, లేదా గొప్ప గొప్ప కళ్యాణాలు కానీ, ఇటువంటివి మాత్రమే చెయ్యకూడదు. తమ కోసం చేసుకునేవి ఏవైనా పనికొస్తాయి. తర్వాత రెండోది, నిషిద్ధమపి గురువాజ్ఞాం. ఒకవేళ నిషిద్ధమైన గురువుగారు చేసుకో అంటే చేసేయమన్నారు. ఎందులో ఉంది ఇది? బ్రహ్మాండ పురాణంలో లలితా సహస్రనామానికి భాష్యం అయ్యాక వెంటనే చెప్పారు స్వయంగా హయగ్రీవులు వారు. ఒకవేళ నిషిద్ధమైన పదార్థమైన చెయ్యకూడని పనైనా గురువాజ్ఞాం, గురువుగారు ఆజ్ఞాపిస్తే ఆజ్ఞని మాత్రం శిరసావహించు. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏటి సూతకం ఉంది, ఆ సమయంలో వాడు యజ్ఞం చెయ్యాలి చేయకూడదు అనుకుంటూ ఉంటే గురువుగారు వచ్చి యజ్ఞం చెయ్యమన్నారు అనుకోండి, చేసేయటం. ఇంక వెళ్ళి రెండో మాట అడగకూడదు. అయ్యో నాకు ఏటి సూతకం ఉంది, నేను యజ్ఞం చేయకూడదు అని అడక్కండి, చేసేయటం. ఇక రెండో మాట లేదు. ఇవి కొన్ని నియమాలు జాగ్రత్తగా పాటించాలి. ఇతడికి అందువల్ల చెబుతున్న మాట ఏంటంటే, ఇక మీదట ఇంటి పేరిటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చచ్చిపోతే 12 రోజులు మైలైపోయాక ఇంకా అన్ని పూజలు చేసుకోండి, దీపాలు వెలిగించుకోండి. తెలుసున్నవాడు గనక, నారద శిష్యుడు గనక చిత్రకేతు మహారాజు గారు నారాయణ కవచాన్ని ఉపదేశంగా పొంది భక్తితో జపం చేశాడు. చెయ్యగానే కొడుకు బతికాడు. బతికి ఎదురుగుండా ఉన్న తండ్రిని చూసి, ఎవరండి మీరంతా అన్నాడు. వాడు ఇంత చేసేవాడు 3 రోజులు కుర్రాడు. వాడు ఎవరండి మీరని కిలకిల్లాడుతూ మాట్లాడాడు. కొంతమంది చిన్నపిల్లలు కూడా మాట్లాడగలుగుతారు పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల. ఇప్పుడు వాడికి నారాయణ కవచ ప్రభావంతో బతకటం వల్ల మాటలు బాగా వచ్చేసి, తమరెవరండి అని అడిగితే చిత్రకేతుడి దగ్గరికి వచ్చి కౌగిలించేసుకున్నాడు. చిచ్చి నన్ను కౌగిలించుకోకపో, నేను పరస్త్రీని అన్నాడు ఆ కుర్రాడు. నువ్వు స్త్రీవి కాదు పురుషుడు అంటే, నేను పురుషుణ్ణా అని ఒళ్ళు చూసుకుని, అరే నేను ఎంతో పూర్వం ఒక స్త్రీని, నాకు భర్త కూడా ఉండాలి, ఈ పురుష రూపం ఎప్పుడు ఎత్తాను అన్నాడు ఆ పిల్లాడు. అనగాని చిత్రకేతుడు బుర్రకొక్కుని ఇదేంట్రా బాబు అన్నట్ట. అప్పుడు నారదుడు వచ్చి, ఈ అబ్బాయి నీకు పుట్టడానికి ముందు పూర్వజన్మలో ఒక మంచి అందగత్తే, పరమపతివ్రత, భర్తను తప్ప పరపురుషుణ్ణి అంటుకోలేదు. ఒకరోజు నీవిడ ఏదో ఒక కారణం చేత భర్త గారి నెత్తి మీద ఒక రోకలతో దెబ్బ కొట్టింది. చిన్న కోపం వచ్చి కొట్టేసింది. కొట్టగానే భర్త చచ్చిపోయాడు. ఆ పాపం వల్ల నరకాలకు వెళ్ళి నానాయాతన పడి, అందుకని తొందరపడి కోపం వచ్చినా భర్తను రోకలతో మాత్రం కొట్టకండి, కొడితే ఇలాంటి జన్మలు ఎత్తుతారు, 3వ రోజును డామ్ అంటారు. అసలు భర్తని ఎంత ప్రేమగా చూస్తే, ఎంత గౌరవిస్తే అంత ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మీదట శ్రీయాంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు
జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిసే శ్రీరామ కార్యమై. చెదిరే భువి చెదిరే భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. చెదిరే భువి చెదిరే భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుతు ఋషులు మారుతిని దీవించే. చూస్తుండలెత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోటను చేర సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే. చూస్తుండలెత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోటను చేర సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే. రావణుని మదమనిచే అసురలును ఎదిరించే లంకలో ముప్పావు నే